જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ। જી હા મિત્રો, કારણ કે આ જનનીની જોડનો કોઈ તોડ નથી, કોઈ તુલના નથી। આ જગતમાં માની મમતાને આંબી શકે એવું કોઈ પરિબળ નથી, કારણ કે માં એ વાત્સલ્યની ધારા છે, તો સાથે સાથે શક્તિનો જબરજસ્ત સ્ત્રોત પણ છે, જે અડીખમ ઊભી છે પોતાના બાળક માટે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં। તો ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આજે મધર્સ ડેના અનુસંધાને આવો મળીએ એવી જ કેટલીક વિશિષ્ટ માતાઓને, જેમણે પોતાના બાળક માટે કંઈકનું કંઈક વિશિષ્ટ કર્યું છે। જાણીએ તેમના સંઘર્ષની કહાણી અને મેળવીએ એ વાત્સલ્યનો પરિચય। निकाल लाई हूँ पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना बाकी है। मेरा बेटा 15 साल का है, जिसे मल्टीपल डिसेबिलिटी है, साथ ही ऑटिज़म, और उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी आई थी 90%। उसका जब जन्म हुआ था 2008 में, तो मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, और लाइफ ने मुझे एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा किया, एक ऐसे लैंड पे मुझे जाके छोड़ आया जिसका मैंने कहा जैसे कोई टूर गाइड नहीं था मेरे लिए, कोई प्लानिंग नहीं की थी उस जर्नी के लिए, और बस डाल दिया गया उस जर्नी में। डेस्टिनी थी वो हमारी। पहले लाइफ के शुरुआती दिन तो बहुत टफ रहे, क्योंकि 36 घंटे के बीच में ही पता चल गया कि मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ हुई है। ઝેબા હાશમી 90% ઓટિઝમ અને અનેક ચેલેન્જીસ ધરાવતા બાળકની આ માતા માટે પડકારો અનેક હતા। वो 6 महीने का था तभी मैंने इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। एक दिन के 4-4, 5-5 घंटे मैंने इसकी थेरेपी की और करवाई। खुद अपने हाथों से भी मैं थेरेपी से सीख के मैं करती थी इसकी थेरेपीज़। या मेरे जैसी जो बाकी भी मदर्स हैं, हम शायद डेली ही टूटते हैं, डेली बिखरते हैं, और फिर डेली अपने आप को समेटते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमने अगर अपने अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रखी तो हमारे बच्चे के लिए उसका कौन करेगा सब कुछ। इतनी उनकी डिमांड्स हैं, इतनी उनके चैलेंजेस हैं। मैंने अपना बेस्ट अपने बच्चे को दिया है, एक अपनी लिमिटेशन से बढ़ के मैंने अपने आप को पुश किया है। ये गलती मैंने की कि मैंने अपना हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी भुगतान भी मैं पिछले 3-4 सालों से कर रही हूँ। हम हर जगह दिखा भी नहीं सकते हैं, हमारी वो कई बार हमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो एक वहाँ पे भी हमें बहुत हद तक एक इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी रखनी है। फाइनेंशियल चैलेंजेस, इसका हमारे बच्चों की थेरेपीज़ का कोई एंड नहीं है, और साथ ही साथ मार्केट में इतने नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट भरे हैं, जो आप लाखों लाख लगा दो, आप अपने बच्चे को कितना भी एक्सपेरिमेंट करवा दो, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे बच्चे की ट्रीटमेंट में। मेरा बच्चा एक टाइम में रोता भी नहीं था, उसके ऊपर इतनी दवाइयों का इफ़ेक्ट था, इतनी वो सेडेशन में रहता था कि वो जब रोए तो मैं उसकी रोने की आवाज़ को रिकॉर्ड करती थी कि मेरा बच्चा रो सकता है। वो रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास सेव्ड है। तो आज अगर वो बच्चा हंस रहा है, वो खेल रहा है, वो मुझे प्यार कर रहा है, तो सोचो मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई है। आँखों में कितनी वो खुशियों के आंसू आते हैं। लोग जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, उसके लिए मैंने एफ़र्ट डाली है, उसकी एक एक डेवलपमेंट के लिए। उसकी वो मुस्कुराहट, वो बच्चा मेरी आंखों में वो देख ले, वो मुस्कुरा दे, वो अपनी आवाज़ पे रिस्पॉन्स दे दे। 10 साल की स्पीच थेरेपी के बाद उसने मुझे मम्मा बोल दिया, तो मेरे लिए तो ये सब समझो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। અડગ વિલ પાવર, સખત પરિશ્રમ, સ્થિરતા અને પુષ્કળ ધીરજ ધરાવતી આ માતા ઝેબા હાશમીના પ્રયાસો અને મનોબળને મધર્સ ડે પર 100 સલામ। મિત્રો, આ છે માતા તરીકે કપરા ચઢાણ પાર કરેલ પ્રજ્ઞાબેન અને તેમના પુત્ર નિકુંજ। कारण सखिया मन मोहन के कारण सखिया जाई जुई मन आई बेला चमेली हर गुंथ लाई बेला चमेली
એક 100% વિઝ્યુઅલી ચેલેન્જ્ડ બાળકની કેળવણીનો પડકાર પ્રજ્ઞાબહેને કેટલી આંતરશક્તિથી ઝીલ્યો, આવો જાણીએ. જ્યારે મને ખબર પડી ગઈ કે આમાંથી કશું જ થાય એમ નથી, બહુ જ બધા ડૉક્ટરને બતાવ્યું, ઘણું બધું કર્યું અને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે આ બ્લાઇન્ડનેસ છે એ પરમેનન્ટ છે. અને આ જ્યારે ખબર પડી તો એમ લાગે કે આપણે હિમાલય આખો આપણી ઉપર પડી ગયો છે, એ ટાઈપની ફિલિંગ થાય. અને નેક્સ્ટ ફિલિંગ એમ થાય કે મને જ કેમ આવું, નવો એક ભાવ મનની અંદર થયો અને આપણે એ સ્વીકારી લીધું. પછી દુનિયા પાછી પહેલાં જેવી રંગીન લાગવા માંડી. બાળક છે તો એને ખબર પડી ગઈ કે બાળક તો આવું જ છે, તો હવે એને ઉછેરવામાં આપણે શું કરવાનું છે, વોટ ઇઝ મધર્સ રોલ, દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ જો નોલેજ કે ઇન્ફોર્મેશન કે ટ્રેનિંગ જો આપી હોય તો થેન્ક્સ ટુ BPI. ये तेरा घर ये मेरा घर किसी तो देखना होकर तो पहरे आके मांग ले मेरी नजर. ये तेरा घर ये मेरा घर किसी तो देखना होकर तो पहरे आके मांग ले मेरी नजर. એને પોતાનું કામ, ડેલી રૂટીન કઈ રીતે પોતાની જાતે કરી શકે એ લોકોએ અમને ટ્રેન કર્યા. માતાએ વાંચવાનું અને બાળકે સાંભળીને યાદ રાખવાનું, એટલે એ જે પ્રોસેસ છે એ મધર માટે થોડો ટફ છે. એને સ્મેલ, કેમ કે આ 2 મીડિયા છે, 2 થી 3 મીડિયા, એક છે કાનમાં સાંભળવાનું, સૂંઘવાનું અને બોલવાનું. આ 3 વસ્તુમાં જો એ પરફેક્ટ હોય તો બાળકને તકલીફ નથી પડતી. મેનેજ કરવામાં તો બહુ સરળ નથી. આ જે રસ્તો છે બહુ તકલીફ ભર્યો છે, કારણ કે માનસિક રીતે બી માતાને માટે એક શોક છે આ. ઓફકોર્સ એ શોક ધીમે ધીમે એબ્સોર્બ થઈ જાય છે અને કરવો પડે છે, અધરવાઇઝ લાઈફ ઇઝ રિયલી મિઝરેબલ થઈ જાય. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ એ પ્રોબ્લેમ જ નથી. યુ જસ્ટ કન્વર્ટ ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ, તમે ભૂલી જાઓ અને એને હેપીનેસમાં ચેન્જ કરી લો. પોતે બોલી સંભળાવીને બાળકને અભ્યાસ કરાવવો, સ્પર્શથી દરેક વસ્તુનો પરિચય કરાવવો, સમાજમાં અને દુનિયામાં વ્યવસ્થિત જીવન જીવવા માટે બાળકને તૈયાર કરવો, આ કામ માની શક્તિ અને વાત્સલ્યથી જ શક્ય બને. આવો જાણીએ આ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા તબીબી વ્યવસાયિકોનું શું કહેવું છે. ઘણીવાર અમુક વસ્તુ આપણે શબ્દોમાં એક્સપ્રેસ ના કરી શકીએ, પણ મેં કેટલા બધા પેશન્ટ જોયા છે કે જે પોતાના બાળકને સૌથી પહેલાં હાથમાં લે તેમના આંસુ આંખમાં આવી જતા હોય છે. અને જે અનુભવ અને મેં પોતે કરાયો છે એના માટે ઘણીવાર મને એમ થાય કે 9 મહિનામાં ઘણા પેશન્ટ એવા હોય કે જેને એટલા બધા કોમ્પ્લિકેશન સાથે અમે જ્યારે બાળક હાથમાં આપીએ છીએ ત્યારે એ લોકોના આંખમાં આંસુ અને આનંદ બહુ જ વધારે હોય છે. આવો વિશ્વ માતૃ દિવસ પર એક ગુરુ, વાત્સલ્ય મૂર્તિ, કેળવણીકાર બની બાળકનું ઘડતર કરતી માતાનું ઋણ સ્વીકાર કરીએ. હું માનું છું કે એ બહુ માતા અને બાળક માટે વચ્ચેનો જે વિશેષ બોન્ડ કહેવાય, 9 મહિના પણ કદાચ આખી જિંદગી એની સાથે રહે છે. અને એને કારણે જ કદાચ માતા બાળકને થોડું વધારે પિતા કરતાં સમજી શકે એવું મને પોતાને લાગે છે. કારણ કે એક પહેલું એની મુમેન્ટનું અનુભવ કરવો, દરેક 9 મહિના સુધી એની અંદરની જે હલનચલન છે એ વસ્તુ માતા જેટલું વિચાર કરી શકે, એને અનુભવી શકે છે, પિતા નથી કરી શકતા. મારા માટે કોઈક એવું કહે કે માતા અને પિતામાં કોણ મહત્વનું, એ તો શક્ય જ નથી. એ બંનેનો પોતાનો રોલ છે. પણ એવું કહીએ કે એક સાયકલના 2 પૈડા હોય, જેમાં એક માતા છે અને એક પિતા છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત, જતીન ભટ્ટ સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ.